Hallelujah. 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 God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. இந்த காலை நேரத்தில் கூட தேவ சமூகத்தில் நாம் வந்திருப்பது தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಆತನ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. இந்த வருஷத்தினுடைய கடைசி நாட்களிலே கர்த்தர் நம்ம சுகமாய் பலமாய் அவர் சமூகத்தில் கொண்டு வந்திருக்கின்றார். ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಖ ಬಲ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 இந்த வருஷத்தை தொடங்கணுங்க எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க, ஆனால் இந்த வருஷத்தை முடிக்காம போறவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க. ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಲವು ಮಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. அம்மை கர்த்தரை உயிரோடு ஜீவனோட அவர் சந்நிதியில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் பாருங்க, அது அவருடைய கிருபை. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತದಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಲೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಆತನ ಶುದ್ಧ ಕೃಪೆಯೇ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. 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 தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போவோம். ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗೋಣ. Today's topic is loving God more. ಈ ದಿನದ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. Hallelujah. 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 தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான வசனம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22:36-37 வாசிக்கும் பொழுது இங்கே சொல்லப்படுகிறது, அவர்கள் நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் அவரை சோதிக்கும்படி, போதகரே, நியாய பிரமாணத்தில் எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டான். இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூர்வாயாக என்றார். ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 36 ಮತ್ತು 37ನೇ ವಚನ. ಗುರುವೇ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பிரதான கற்பனை என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால், கர்த்தர் கொடுத்ததான எல்லா கட்டளைகளிலும் பிரதானமான கொடுப்பதான ஒரு கற்பனை என்னவென்றால், ஆண்டவரை அன்பு செலுத்துவது. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூர்வாயாக. ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. இந்த வருஷத்தோட கடைசி நாட்களில் கடந்து வந்திருக்கின்றோம். யோசித்து பார்ப்போம், நம்ம எது மேலே நம்ம அன்பு கூர்ந்திருக்கிறோம், ஆண்டவர் மேலே எவ்வளோ அன்பு கூர்ந்திருக்கிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி பாருங்க. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களை யாராவது கேட்டாங்க, நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிற ஆள் யாரு அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ಇಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಇವರನ್ನ ಇಂತಿಂತವರನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲವಾ? அப்படிதானே? ಹಾಗೆ ತಾನೆ. ஒரு அம்மாவை கேட்டாங்க, உங்களுக்கு யாருங்க இஷ்டம் அப்படின்னு. அந்த அம்மா சொல்றாங்க, ரஜினிகாந்த்ன்றாங்க. ಒಂದು ಅಮ್ಮನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. பக்கத்துல ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறான், புள்ளிங்க இருக்குது, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ பாருங்க. ನೋಡಿರಿ. அதுவும் லேடிஸுங்களுக்கு எப்படித்தான் வருதோ இந்த மாதிரி சொல்றதுக்குன்னு ஒன்றும் புரியல எனக்கு. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು என் உயிர்ன்றாங்க அந்த அம்மா. ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. டிவியில போட்டு டிவிக்காரன் பிடிச்சுன்னுக்கிறான், அவன் எதிர்க்க எல்லாம் இப்படி சொல்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯವರು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நல்ல வேலை அவன் கிறிஸ்டினா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ದೇರೆ ಇರ್ಬೋದಾ.
நான் நினைக்கிறேன் அவர் இருந்தாலும் இருப்பாங்க. நம்ம கிறிஸ்தவங்களுக்கு ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் மேலதான் பக்தி இருக்கும், அவருடைய ஆண்டவர் மேல பக்தி இருக்காது. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಊರವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಧಾನ ಕಲ್ಪನೆ, a great commandment is love your God with full of your heart, mind and soul. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. Simeon, I have something to say to you. He said, teacher, say it. There then ஆண்டவர் சொல்றாரு, there was a certain creditor. ஒரு கடன் கொடுத்தவன் இருந்தான். ஓகே, ஒருத்தனுக்கு 500 ரூபாயும், அந்த டினாரின்னு போட்டிருக்குது, அது இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்குது. இன்னொருத்தவனுக்கு 50 ரூபாவும் கடன் கொடுத்திருந்தான். ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಯೇಸು ಸೀಮೋನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀಮೋನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತದೆ ಅಂದಾಗ ಆತನು, ಬೋಧಕನೇ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅವನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ 2 ಸಾಲಗಾರರಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 500 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 50 ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவங்க 2 பேர்கிட்டும் கேட்குறாரு, லோன் எடுத்தீங்களே, லோன் கொடுத்தேன் இல்லையா, உனக்கு 500 கொடுத்தேன், உனக்கு 50 கொடுத்துக்கிறேன், ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாரு. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. 2 பேருக்கும் கொடுக்க முடியல. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் அந்த எஜமான பார்த்தான். அதுக்கப்புறம், சரிப்பா பரவாயில்ல, போக்கு, உன்னையும் மன்னிச்சிடுறேன், நீ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ಆ ಯಜಮಾನನು ನೋಡಿ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இப்போ கேட்கிறாரு, இந்த 2 பேர்ல அந்த எஜமானனை யார் அதிகமாக நேசிப்பாங்கன்னாரு. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ಯಜಮಾನನು ಯಾರನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ஒருத்தன் 500 ரூபாய் நீ கொடுக்காதப்பான்னு சொல்லிட்டாரு, இன்னொருக்கு 50 ரூபாய் கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இந்த 2 பேர்ல யாரு இந்த எஜமானனை அதிகமா விரும்புவாங்க சொல்லுன்னாரு. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಕೊಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಕೊಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸಾಹುಕಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸೀಮೋನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. அதுக்கு சிமியோன் என்ன சொல்றாரு, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, யாருடைய அதிகமான கடனை நீங்க திருப்பி தர வேண்டாம்னு சொன்னீங்களோ அவன் தான் அதிகமா உங்களை நேசிப்பான்னு சொன்னார். ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋನು ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸೀಮೋನನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. எவனுக்கு அதிகமாக மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் அவரை அதிகமாக நேசிப்பான். ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. வேதம் சொல்கிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, சீமோன் பிரதியுத்தரமாக எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னித்து விட்டானோ அவனே அதிக அன்பாயிருப்பான் நினைக்கின்றேன் என்றான். அதற்கு அவர் சொன்னார், நீ சரியாய் நிதானித்தாய். ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಮೋನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಆ ಸಾಹುಕಾರನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಅವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் அதிகமாக நேசிப்பான். ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಆತನೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟವನು. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. இன்றைக்கு நாம் அதிகமாய் நேசிக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய மன்னிப்பு அதிகமாய் இருக்கும். ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya.
நம்ம கவனித்து பார்க்கணும். ஆண்டவர் திருப்பி கேட்டார், சீமோனே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த பொழுது என்னை முத்தமிட்டு வரவழைக்கவில்லையே. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತನಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. என் கால்களை கழுவதற்கு தண்ணீர் கொடுக்கலையே. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, I entered into your house, நீயோ you gave me no water, தண்ணி எனக்கு கொடுக்கல, என் கால்களை கழுவல. அது மாத்திரமல்ல, என் பாதங்களை நீ தொடக்கல. ஆனால் இந்த ஸ்திரீயோ, இங்க பாக்குறாரு, ஒரு ஸ்திரீயை பொறுத்து அங்க சொல்றாரு, நான் உன் வீட்டுக்கு வந்தேயா. சகோதரனே சகோதரி, ஏசுன்ன பார்த்து, நான் வீட்டுக்கு வந்தேன், வான்னு நீ கூப்பிடல. ரெண்டாவது, இவ்வளோ வெளியிலலாம் சுத்தி வந்திருப்பேன், எவ்வளோ டயர்டா இருப்பேன், கால் பாதத்துல கழுவிட்டு வரணும்னு உனக்கு அக்கறை இல்லை, தண்ணியும் கொடுக்க மாட்டேன்ட்ட. இன்னும் உள்ள வந்ததுக்கு என்ன அதெல்லாம் தொடச்சி விடுறதுக்கு ஒரு டவலோட கொடுக்கல. நீ எதை குறித்தியும் கவலைப்படல. ஏதோ வராரே, வரியா, உட்கார், வா, அது கூப்பிட கூட இல்லை. நீயே வந்தா நீயே உட்காந்து நீயே இருந்துட்டு நீயே போ. இல்ல, ஆட்டிடியூட் பாருங்க. ஆண்டவர் இதை கவனிக்கின்றார். இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொன்றையும் கவனித்துக் கொண்டு வருகின்றார். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಡಿಲಿಲ್ಲ, ಇವಳಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇವಳಾದ್ರೂ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ನೀನನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಮೋನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವಳಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு பாவ ஸ்திரீ என பார்த்து நான் உட்கார்ந்திருக்கிற இடத்துல ஓடி வந்தா, அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, நீ என் வீட்டில் பிரவேசித்து நீ என் கால்களுக்கு தண்ணீர் தரவில்லை, இவளோ கண்ணீரினால் என் கால்களை நனைத்து தன் தலை மயிரினால் அவைகளை துடைத்தாள். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಪಾಪ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇಸು ಇರುವಂತ ಗುಡಾರದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಸಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿ, ಇವಳಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீ என்னை முத்தம் செய்யவில்லை, இவளோ நான் உட்பிரவேசித்து முதல் என் பாதங்களை ஓயாமல் முத்தம் செய்கின்றாள். ನೀನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಮುದ್ದಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇವಳಾದ್ರೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீ என் தலையில் எண்ணெய் பூசவில்லை, இவளோ என் பாதங்களில் பரிமள தைலம் பூசினாள். ನೀ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಇವಳಾದರೂ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ஆகவே இவள் செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது, இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. ಆದ್ರಿಂದ ಇವಳ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದ್ರು, ಅವಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. எவனுக்கு கொஞ்சமாய் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் என்றார். ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅಂದನು. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. அவருக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு இவனுக்கு யோசனையில வரல. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇವನ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஏன் சொல்லுங்க? ಏಕೆ ಹೇಳಿ? வர மாமி கழுத போல ஆனாலாம் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது தமிழ்ல. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದ್ದೆ ಕತ್ತ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತುಂಟು. ஏஸ்தானே எத்தனையோ அவரு பழக்கம், ரொம்ப நாள் பழக்கம். அவர் தோல் மேல கை போட்டுன்னு போவான், போவாரு. அதெல்லாம் பாருங்க, ரொம்ப கேஷுவல் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஏசு சிருஷ்டி கர்த்தா இப்போ இவரோடு கூட இருக்கிறதுனால ரொம்ப கேஷுவல் ஆயிடுச்சு. வாங்க சார், நீங்க வாங்க. உங்களுக்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க, என் வீடு எப்போது உங்களுக்கு திறந்து இருக்கோன்னு. ஏன்னா திறந்து வீட்டுல போற நாயா அவரு? இல்ல, வீடு திறந்து இருக்குமா ஆண்டவருக்கு. சில பேர் இருப்பாங்க, மை கேட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ஃபார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ஹலோ, திறந்து இருந்தா டபுக்கு உள்ள பூந்துட மாட்டார் அவரு.
அவர் கதவை தட்டின்னு தான் இருப்பாரு. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಏಸು ತಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉದಾಸೀನವಾಯಿತು. ಏಸು ತಾನೇ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೆಗಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉದಾಸೀನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೇಸುಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ತೆರೆದಿರುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನೀವು ಕೂಗುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சில பேர் சொல்லுவாங்க, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, பார்ப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்காரு, அவர் கூப்பிடல, அவன் என் ஃப்ரெண்டு விடுப்பா. என்னது அவ்வளோ ஒரு அனாவசியமா, அவன் என் ஃப்ரெண்டு விடு, அவன் எங்கன்னா உட்காந்துக்குவான், எங்கன்னா போவான், எங்கன்னா சாப்பிடுவான். ஹலோ, just because he is so close to you, just because he is with you, does not mean the honor and the glory that you are supposed to give. You can just leave it outside. ಇವನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ತಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉದಾಸೀನ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವುದಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಘನತೆ, ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆತನ ಘನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿ ಆತನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறாரு, எப்பொழுதும் கூடவே இருக்கிறாரு. அதனால கேஷுவலா எடுத்துக்கிறது. அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? லோ, I have a question for you. சகோதரனே, சகோதரியே, இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. நான் உன் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது பாருங்க, அவர் எப்போ வந்துட்டு இருக்கிறாரு நம்ம வீட்டுல, நம்முடைய இருதயத்தில் எப்போ வந்துட்டு இருக்கிறாரு. நீ என் பாதத்தை கழுவதற்கு தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை, என் பாதத்தை முத்தம் செய்யவில்லை, என் தலைக்கு எண்ணெயும் கொடுக்கவில்லை, ஒரு அபிஷேகம் அங்கே இல்லை. சகோதரனே, சகோதரி, யோசித்து பாரு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯಾರು? ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಯೇಸುವನ್ನು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம ஜனங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கறதும் கிடையாது. அது ஒரு எல்லாம் ஓகே, அவர் ரொம்ப பரிசம்பா, 40 வருஷமா தெரியும், 50 வருஷமா தெரியும், எதுவும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாரு. என்னதுன்னா என்ன எடுத்துக்க மாட்டாருங்க? தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஹலோ, ஏசு தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாரா இல்லவான்றது இங்க என்னத்துல இந்த கொஸ்டின்ல இருந்தே தெரியுது. சகோதரனே, சகோதரியே, இவளோ நான் வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து என்னுடைய பாதத்தை தன்னுடைய கண்ணீரினாலே கழுவுனா, அவருடைய கூதலினால அதை தொடச்சாலாம் பாருங்க, பரிமள தைலத்தை ஊற்றி அங்கே எனக்கு வாசனை பூசினாள். ஆனா நீ ஒண்ணுமே செய்யலையே. எனக்கு என்ன தேவை? எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனம் எங்கே? ஏதோ செய்யாதபடிக்கு நீ பாட்டு ரொம்ப கேஷுவலா இருந்துட்டியே. எவனுக்கு கர்த்தர் அதிகமாய் மன்னித்தாரோ அவன் அதிகமாய் நேசிப்பான், எவனுக்கு கொஞ்சமாய் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் கொஞ்சமாய் நேசிப்பான் என்றார். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇವಳಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಯಿಂದ ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யோசிச்சு பார்ப்போம், ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ. இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் எவ்வளவு உதாசீனம் பண்ணிருக்கிறோம். ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉದಾಸೀನ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறோமா? ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಘನತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ கொடுத்திருக்கிறோமா, மத்தவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறோமா? ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ, ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? நிறைய பேருக்கு சர்ச்சு போறதோட பரவாயில்ல, அடுத்த வாரத்துல எப்படி இருந்தாலும் ஏசுநாதர் அடுத்த வாரத்துல அங்கதான் இருப்பாரு, போய் பாத்துக்கலாம். ಬರೋ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, இல்ல ಅಲ್ವಾ? ಯೇಸು பார்க்கணும்னு ஓடி வரது கிடையாது யாரும். ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
அப்படியே வந்தாவோட என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன் வரலன்னு கேட்பாங்க. அந்த பாஸ்டர் வேற கொஞ்சம் அப்பப்போ பார்த்துன்னுக்கிறாரு, மிஸ் ஆகிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு அவருக்கு. அதனால கேட்பாங்க, நாளைக்கு நம்ம பையனுக்கு வேற கல்யாணம் வச்சுக்கிறோம், அப்பப்போ கேட்டோம்னா இப்படி கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. எதுக்கு வர்றாங்கண்ணா சர்ச்சுக்கு? பையனுக்கு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வேணும், வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் வேணும், வேற ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா, ஒரு லெட்ரு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? சில பேருங்க சர்ச்சுக்கு அப்பப்போ போய் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு வந்துடணும், ஓகேவா? இல்லைன்னா தொந்தரவாயிடும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா உட்காந்து வீட்டில இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துன்னு இருப்பாரு. இப்போ பசங்களா நீங்கெல்லாம் போங்க சர்ச்சுக்கு. எதுக்கு? அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு வர்றதுக்கு. ஹலோ, அது அல்ல. நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஐயா, நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை ஒன்னோட கொடுக்கவே இல்லை. You have loved the world so much, you have neglected me. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹಾದು ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பேதுருவே, ಪೇತ್ರನೇ, நீ என்னை நேசிக்கின்றாயா? ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? இந்த 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 டைம் என்ன பண்ணியிருந்தாரு பேதுரு? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ஆண்டவரையே விட்டுட்டு தன்னுடைய தொழில் தொடங்குறதுக்கோசம் போயிட்டாரு. ದೇವರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, ஆண்டவரோடு கூட இருந்தாரு. சிலுவையிலே அவர் மரிக்கும் பொழுதும் பார்த்திருந்தாரு. இயேசு உயிரோடு எழுந்ததையும் பார்த்தாரு, இவரோட பேசினதையும் பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஆண்டவரே நான் என் வேலையை நான் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மாத்திரம் இல்லை, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாங்கப்பா, என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, எல்லாம் சும்மா உட்காந்துக்கிறேன், வாங்க என் கூட மீன் பிடிச்சாவது நம்ம தொழிலை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஜனங்களையும் கூப்பிட்டுக்கின்னு மற்ற சீஷரையும் கூப்பிட்டுக்கின்னு மீன் பிடிக்க போயிட்டாரு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದವನು, ಯೇಸುವನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದವನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದವನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಮಾತನಾಡಿದವರಿಗೆ ಆತನು ಕಂಡಂತವನು ಮತ್ತೆ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಸಂಗಡವಾಗಿದ್ದಂತ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆತನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. யோவான் 21:15 அது வாசிக்கிறோம். ಯೋಹಾನ 21:15 ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்திலே அன்பா இருக்கிறாயோ? ಯೇಸು ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ? ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. யார் மேலே நம்மளுக்கு அன்பு அதிகம் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க. ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. சில பேருக்கு ஹஸ்பண்ட் மேலே இருக்கும், சில பேருக்கு ஒய்ஃப் மேலே இருக்கும், சிலருக்கு பசங்க மேலே இருக்கும், பிள்ளைங்க மேலே இருக்கும், சிலருக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு பேரன் பேத்தி மேலே. நான் சாவறதுக்கு முன்னால் என் பேரன் பேத்தியோட கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு தான் சாகணும், ஏன்னா இவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வாழணும்னு ஆசை. இல்லைன்னா அவங்கள பார்த்துட்டு தான் சாகணும், அவங்க கல்யாணமே ஆகாது, இவங்களும் ஒன்றும் ஏன்டா இவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன், நான் செத்து போயிட்டு போகிறேன், இன்னும் கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடு. இல்லை, ஹலோ, எப்படி இருந்தாலும் சாவு வரத்தான் செய்யும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் கண்ணை மூடத்துக்கு முன்னாலே இதெல்லாம் செய்துட்டு போன. நீ கண்ணை மூடினாலும் கண்ணை மூடாவிட்டையும் நடக்கிற காரியம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆನ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಸಹ ಸರಿಯೇ, ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. சிலர் பேருங்க எல்லாத்து மேலேயும் பிரியம் பாசம் இருக்கும், ஆண்டவர் மேல அந்த பிரியம். அதான் சொல்றாரு, வேதம் சொல்லுது, முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் பூர்ண சரீரத்தோடும் கூட ஆண்டவரை நம்ம ஆராதிக்க வேண்டும். ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ನೀನು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. சீமோனே, என்னை விட்டுட்டு நீ எங்க மீன் பிடிக்க போயிட்ட? பாருங்க, உலகத்து மேல ஆசை, மத்த மேல ஆசை, உனக்கு எல்லாம் இருக்குது. இவர்களை காட்டிலும் என் மேல் உனக்கு அன்பு இருக்கிறதா? ಸೀಮೋನನೇ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದೋಗದೆ, ನಿನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? உன் புள்ளியை காட்டிலும், உன் மனைவியை காட்டிலும், உன் புருஷனை காட்டிலும், உனக்கு தெரிந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை காட்டிலும் என்னை நேசிக்கின்றாயா? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತಲೂ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತಲೂ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ஒருவன் இவளை எல்லாம் விட்டு விட்டு வராவிட்டால் என்னுடைய சிஷ்யனாய் இருக்க மாட்டான். ಒಬ್ಬನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. உலகத்துல இருக்கிற வரையும் நம்மளுக்கு இந்த பந்தம் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. தப்புன்னு நான் சொல்லல, ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது? ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? இவர்களிலும் என்னை அதிகமாய் நேசிக்கின்றாயா? ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ The ಎಂಬುದಾಗಿ. first priority ஆண்டவரா தான் இருக்கணும். ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದು ದೇವರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சிலருக்கு நாட்கள் ஆவ ஆவ இந்த அன்பு தஞ்சு போயிடுது. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. இந்த கணவன் மனைவி உறவுல இருக்கிற மாதிரி ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ எல்லாருக்கும் புரியும் நான் என்ன சொல்றேன்னு. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. கல்யாணம் பண்ண புதுசுல பாருங்களேன், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சின்னு போறதும், வாங்கி தரத்தும், வீட்டுக்கு ஓடி வந்து ஒருத்தன் வேலை முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு வரத்தும் எல்லாமே நல்லா தான் நடந்துன்னு இருக்கும். ಮದುವಾದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கேட்பாங்க, வேலை ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் வீட்டில் ஒய்ஃப் காத்துனுக்கிறாப்பா. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து கேட்பான், இன்னையா இன்னும் வேலை செய்துன்னுக்கிற, வீட்டுக்கு போலியா? ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ನೀನು? வீட்டில் இருக்கத்தானே செய்வா, அங்கதான் இருப்பாவா, எங்க ஓட்டி போட போறா, நான் வேலை முடிச்சுட்டு தானே போனோம். ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲೋ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. காலம் கொஞ்சம் காலம் சொல்லுவாங்க, த டைம் டிசைட்ஸ் இல்ல, அப்பத்துக்கும் இப்பத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗಳಿಗೂ ಇವಾಗಳಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? கழுத தேஞ்சு கட்டெரும்பாயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ಕತ್ತೆ ಸೋದೋಗಿ ಅದು ಇರುವೆ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. எதுவுமே புதுசா வரும்போது இருக்கிற அந்த ஸ்நேகம், அந்த பாசம், அன்பு, மோகம், இச்சை எல்லாம் நாட்கள் போக போக என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாம் தேஞ்சு போயிடுச்சு. இட்ஸ் கால்டு சயின்டிஃபிக்கா தி லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க. த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது எல்லாமே சென்சிபிளா இருக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சென்ஸ் குறைஞ்சி வந்துடும். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಸೌದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ இருக்குதா இல்லையா? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? யோசிச்சு பாருங்க, இந்த பூவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஆகுதுன்னு, நாளைக்கு வந்து பாருங்க நல்லா தாங்குதுன்னு, அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல, அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னு. அதே பூ அதே இடத்துல அப்படியே தான் இருக்குது, ஆனா நம்முடைய ஆட்டிடியூடு மாறினே போகுது. வேதம் சொல்லுகிறது, ரெவல்யூஷன் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல, and to the angel of church of Ephesus அங்க கேட்கிறாரு ஆண்டவரு, உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர்கள் அல்லாதவர்கள் தங்கள் அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறது நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும்
நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையா இருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்படுத்தும் அறிந்திருக்கின்றேன். எல்லாத்திலும் நீ எல்லாம் பண்ற, எனக்கு என்னென்னமோ பண்ணின்னு வந்த சர்ச்சில் மேலே ஏறுற, கீழே ஏறுற, சைடில் போடுற, ஸ்டேஜை கட்டுற, என்னென்ன பண்ணணுமோ அவ்வளோ பொறுமையா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற. ஆனாலும் வேதனைக்கு பிறகுது, ஆனாலும் நீ ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. ಪ್ರಕಟಣೆ 2:1 ಎಪೇಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, 7 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 7 ಚಿನ್ನದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು, ನೀನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರಿ, ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆನು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಿನಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀ ಎಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀ ಆದಿಯೇ ಕೊಂಡಿರುಂದೆ ಅನ್ಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಯ್. ನೀನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ನೀ சொல்லல நான் ஆண்டவருக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கறேனே, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. உன் கிரியையும் உன் பிரயாசத்தையும் நான் அறிவேன். ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. உன் பொறுமையை நான் அறிவேன். ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. நீ சோதிக்கப்பட்ட பொழுது நீ பட்ட கஷ்டத்தையும் நான் அறிவேன். ನೀನು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டிருந்ததையும் நான் அறிவேன். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. என் நாமத்தின் நிமித்தம் இளைப்படையாமல் நீ பிரயாசப்பட்டதையும் நான் அறிவேன். ನನ್ನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ஆனாலும் நீ ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய். ನೀನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. நிறைய ஒய்ஃபினுடைய ப்ராப்ளம் யோசித்து பாருங்க. அவங்கள போய் கேட்டாங்கன்னா, என்னம்மா எப்படிம்மா உங்க ஹஸ்பண்ட்னா, எப்படி இருக்கிறாரு, என்னது எப்படியோ போகுது, காலம் ஓடுது இல்லை, எப்படி ஹவ் இஸ் யுவர் மேரேஜ், ஃபேமிலி லைஃப் ஓடின்னு இருக்குது, என்னது ಓಡಿನೇ இருக்குது அப்படியே. ಮದುವೆ ಆದಂತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಮ್ಮ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அப்படின்னா உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கி தரலையா? வாங்கி தராரு. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. அப்போ பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்த்துக்கலையா? ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? பார்த்துக்கிறாரு. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. மக்களுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டலையா? ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ವಾ? கட்டுறாரு, ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர் வேலைக்கு போறது இல்லையா? ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? வேலைக்கு போய் தான் வர்றாரு, நைட்டு வர்றாரு. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. அப்ப என்னத்தம்மா குறை வச்சாரு உனக்கு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? எங்க நம்மளை பார்த்தாவே அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. இப்பெல்லாம் அவர் வராரு, அவர் வேலை உண்டு, அங்க பிள்ளைங்க உண்டு, என்ன ஒண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டு போறாரு, நம்மள கவனிக்கதே இல்லை. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. உனக்கு சாரி வாங்கி தரது கிடையாதா? ನಿನಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಡಲ್ವಾ? என்ன ஒண்ணுமோ நீ வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு, கார்டு கூட எடுத்து குத்துட்டாரு. ಏನ್ ಬೇಕೋ ನೀನ್ ತಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸಹ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. அப்ப என்னத்தம்மா குறை? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ? நம்மளை பார்த்து ஒரு சிரிச்சு கூட பேச மாட்டேன்றாருங்க. இப்போ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ, கூட உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறது கிடையாது, இப்போ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ, எங்கேயும் போய் வரதும் கிடையாது, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. என்னாச்சு? ಏನಾಯ್ತು? நீ எல்லாம் செய்யற, நீ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ, நீ பொறுமையா இருக்கிற, பிரயாசப்படுகிற, சகித்து கொண்டு இருக்கிற, எனக்காக பாடுபடுற, ஆனாலும் நீ ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உண்மையில் எனக்கு குறை உண்டு. ನೀನು ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ, ಆದ್ರೂ ನೀನು ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யோசித்து பாருங்க, நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்னு. சர்ச்சுக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த அதே தாகம், அதே வாஞ்சை இருக்குதா இப்போ உனக்கு? ನಾವು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ದಾಹ, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸಂಡೇ வருமா அப்படின்னு காத்து நிக்கிறியா? ಅಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ வந்துருச்சே போய்தானே ஆகணும் அப்படின்னு வரியா? ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? There's a different lot of different attitude difference இருக்குது.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னாரு, உன்னுடைய சேஷ்ட புத்திரனும் நீ அதிகமாய் நேசிக்கிற உன்னுடைய ஒரே மகனை நீ கொண்டு போய் எனக்காக பலியிடு என்றார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಗನನ್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಯನ್ನಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. வேண்டி வேண்டி பெத்த புள்ள, ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಎತ್ತಂತ ಮಗು, வருஷ கணக்கா காத்திருந்து பெத்த பிள்ளை, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದು ಪಡೆದಂತ ಮಗು, அவனுக்கு இருக்குதான் அந்த ஒரே புள்ள தான். ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னாரு, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, நீ போய் எனக்காக அவனை பலியிடுன்னாரு. ನೀನು ಹೋಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಬಲಿಯಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ஆபிரகாம் ஒன்னும் பேசிக்கல. ಅಬ್ರಾಮನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಆಡಲಿಲ್ಲ. அவன் நேரா போனா தன்னுடைய மகனாக ஐசேக்கை பலியிடும்படியாய் கொண்டு போயிட்டான். கத்தியே தூக்கிட்டான் வெட்டுறதுக்கு. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಲಿಪೀಠ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತದ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ. கர்த்தர் அப்படி நிறுத்திட்டாரு. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಆತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. உன் பிள்ளை மேல் கையிடாதே, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೈ ಇಡಬೇಡ. நீ என்னை அதிகமாய் நேசிக்கின்றாய், உன் பிள்ளையை காட்டிலும் என்னை நீ நேசிக்கின்றாய், கனப்படுத்துகின்றாய், எனக்கு கீழ்ப்படுகின்றாய் என்று நான் இப்பொழுது அறிவேன். ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಘನಪಡಿಸುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சீமோனே, இவர்களை காட்டிலும் நீ என்னை நேசிக்கின்றாயா? ಸೀಮೋನನೇ, ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? ஆபிரகாமே, உன் மகனை காட்டிலும் என்னை நேசிக்கின்றாயா? ಅಬ್ರಗಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? யோசித்து பாருங்க. ஆபிரகாம் ஆண்டுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சான். வேதம் அதனால்தான் அவனுடைய சந்ததியை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தாரு. ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ರಾಮನು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು. அன்பு செலுத்துவது என்றால் சாதாரண, there is a sacrifice involved in this. ಪ್ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஒருத்தர் மேல அன்பு செலுத்துறோம் அப்படின்னா சும்மா வாயில உதட்டுல பேசுறது இல்லைங்க. இட் கம்ஸ் there is a sacrifice. உனக்கு சில லாஸ் இருக்கும், உனக்கு ஒரு டேமேஜ் இருக்கும், உனக்கு பிரச்சனை வரும், எல்லாம் இருக்கும். மற்றவங்க மேல ஒருத்தர் மேல நீ அன்பு செலுத்தினா இது எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். there is a sacrifice involved in loving. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಬಾಯಿ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ತ್ಯಾಗ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ರಯಗಳು ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. லவ் பண்ற பசங்களை கேட்டு பாருங்க. ಲವ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿರಿ. என்னடா பாஸ்டர் லவ் பத்தி பேசுறாருன்னு நினைக்கிறேங்க. அதுதான் நிஜம். நான் இருக்கிறது சொல்றேன் உங்களுக்கு. பசங்க பாருங்க, ஏன்டா இவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு 5 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து ட்ரெஸ் பண்ணி நிக்கிற, இதுவரையும் நாங்க உனக்கு 9 மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம், எழுந்துக்க மாட்டேன். இல்ல அவ வந்துக்கிற, அதனால சீக்கிரமா ஓடணும். பாருங்க, தூக்கத்தை லாஸ் பண்ணுவான். அப்போ பாருங்க, தூக்கம் அவனுக்கு இருக்காது. பசங்களுக்கு பாருங்க, தூக்கம் இருக்காது. இல்லாத ட்ரெஸ்ஸுக்கு கஷ்டப்பட்டு காசு எங்கெங்கயோ வாங்கி கடன் பட்டெல்லாம் பண்ணி இருப்பான். ஏன்டா? லவ். ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲೋ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? எல்லாம் சிரிச்சுன்னு தான் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் நகுத்தானே இದ್ದೀರಾ? அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க செய்தது நினைச்சு சிரிக்கிறாங்க, அவங்க பிள்ளைங்க செய்தது பார்த்து நினைச்சு சிரிக்கிறாங்க. இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு தெரியும். பாருங்க, லவ் சாதாரண இல்லை, அதுக்கு எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் பண்றாங்க. வேதம் அதை தான் சொல்லுது. வேதம் ஆண்டவரை நாம் நேசிக்கணும்னா சில சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கத்தான் செய்யும். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 கொரிந்தியர் புத்தகத்துல நாம் வாசிப்போம் என்ற 13ஆம் அதிகாரத்துல 4ஆம் வசனம் ரொம்ப அதிகம் சொல்லுது, அன்பு நீடிய சாந்தம் தயவுள்ளது. பாருங்க, நீடிய சாந்தம், பொறுமையா இருக்கணும். பாருங்க, ஒய்ஃப் திட்டம் போது இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் இல்லை உன்னுடைய லவ் ஃபியான்சியோ உன்னுடைய லவ்வரோ உன்னை வந்து அவங்க சந்திக்கும் போது அவங்க வந்து திட்டவங்க, ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வந்து, எதுக்கு வந்து இனிமேல் அப்படின்னா கூட என்ன ஆகுது, இப்போ
நீடிய சாந்தம். அப்போ அப்படியே கேட்டுன்னு இருப்பான் பையன், அப்படியே கேட்டுன்னு இருப்பா பொண்ணு. அதுதாங்க இங்க வேதம் சொல்லுது. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது. எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணான் பாருங்க. கோபம் வையின்னு வரும், ஆனாலும் புஸ்ன்னு அடக்கிடுவான். இல்ல ஆகுதா இல்லையா? ஆ, வீட்டில் அதுதான் நடக்கணும். அப்போதான் குடும்பம் ஒழுங்கா நடக்கும். ஒருத்தர் கத்தும் போது இன்னொருத்தர் நாய் மாதிரி கத்தக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? உனக்கு அந்த உன் ஹஸ்பண்ட் மேலே, உன் ஒய்ஃப் மேலே, உன் பிள்ளைங்க மேலே, உன் தகப்பன் மேலே, ஒரு தாய் மேலே உனக்கு அன்பு இருக்குமே என்றால் நீ என்ன செய்வ? நீடிய சாந்தமாய் இருப்பாய். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಪಡ್ತದೆ 1 ಕೊರಿಂಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ, ಪ್ರೀತಿ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಿರ್ಚಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಕಿರ್ಚಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அன்பு பாருங்க தன்னை புகழாது இருமாப்பா இராது. பாருங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டு கொடுத்துரும். என்ன அன்பு? தன்னை புகழாது இருமாப்பா இருக்க. பாருங்க ஆண்ட சமூகத்துல வந்துட்டு நான் ஆண்டவரே அதை செய்தேன் இதை செய்தேன். ஏய், உன்னுடைய ஜெபம் கேட்கப்படாது. வெளியில நின்று பண்றான் பாரு. ஆண்டவரே எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை, அவன் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது என்றார். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಉಗುಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ದೇವರು ಕೇಳಲ್ಪಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இப்போ கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை வந்துடுச்சு பாருங்க. அங்கங்க அவங்கவுங்க டெக்கரேட் பண்ணி இருப்பாங்க. இந்த வாட்டி பார்த்தியா நம்ம சர்ச் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறோம்? என்ன யாருக்கு இப்போ பெருமைப்போ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, வாட்டி பாரு எப்படி. ஏன்னா இந்த வாட்டி கமிட்டி வேற கமிட்டி, நான் தான் செக்ரட்டரி அதுக்கு. அதனால ஹலோ, இதெல்லாம் வந்து நிறைய சர்ச்சுங்களை நிறைய நிறைய கமிட்டி ஆளுங்க சொல்லுவாங்க. போன வாட்டி என்ன பண்ணான் அந்த ஆளு, எப்படி புஷ்ன்னு இருந்தது பாரு. இப்போ பாரு வந்து போய் பாரு, சர்ச்சை ஜெகஜோதியா வச்சுக்கிறேன். ஒரு புது கமிட்டி வந்து பேசும். அது வேதம் சொல்லுது. ஹலோ, நீ என்ன இல்லை, நீ என் மேல அன்பு பண்ணல, உனக்கு இருமாப்பு, உனக்கு கர்வம், அதனால நீ செய்யற. என் மேல அன்பு செலுத்தினேன்னா இந்த மாதிரி வார்த்தையோட வெளில வராது. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட நான் அதிகமா பண்ணிட்டேன் இல்லையா? சில நேரங்கள் இதுதான் பேசுறோம். அன்புல இருமாப்பு இராது, அந்த கர்வம் இராது என்று வேதம் சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಒಗ್ಗುಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗರ್ವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಪಡುತ್ತದೆ. அயோக்கியதனம் செய்யாது, தற்பொழிவை நாடாது, சினம் அடையாது, தீங்கி நினையாது, அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாது, சத்தியத்திலே சந்தோஷப்படும். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಮರ್ಯಾದೆಗೆಟ್ಟಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ. எந்த ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் மேல அன்பு செலுத்துறானோ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೋ அவன் அநியாயத்துல சந்தோஷப்பட மாட்டான். ಆತನು ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. இன்னொருத்தன் பொருளை அபகரிக்க மாட்டான். ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆತನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. நீ இவைகளை காட்டிலும் என்னை நேசிக்கிறாயா கர்த்தர் கேட்கிறாரு. ನೀನು ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. கோபம் வராது, சினம் அடையாது. பாருங்க, கோபம் பட்டு இருந்தீங்கன்னா நீ ஆண்டவரை நேசிக்கலன்னு தான் அர்த்தம். ಅದು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. தீங்கு நினைக்காதான். ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. மத்தவங்க தீங்கு செய்ய நினைக்கிற எந்த ஒரு மனுஷனும் ஆண்டவரை இன்னும் நேசிக்கவில்லை என்று தான் அர்த்தம். ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನೆನೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும். ಸಕಲವನ್ನು ಅದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಕಲವನ್ನು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஆண்டவரே, என்ன சோதனை வந்தாலும் ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கின்றேன். ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. என்னை நேசிக்கின்றாயா,
என்னை நேசிக்கின்றாயா? கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நேசியாமல் இருப்பாயா? கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நேசியாமல் இருப்பாயா? எல்லாத்தையும் பார்க்கிறேன். உனக்காக என் ஜீவனை கொடுத்தன. நீ இவளை காட்டிலும் இவளை காட்டிலும் என்னை அதிகமாய் நேசிக்கின்றாயோ? ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟೆನಲ್ಲ ಪೇತ್ರನೇ, ನೀನು ಇವಳಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯೋ? அங்கே பார்க்கிறோம், ஆபிரகாம் தன் பிள்ளையை கொண்டு போய் அந்த ஆல்டர்ல வச்சுட்டானா. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ರಾಹಮನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಇಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. எந்த ஒரு மனுஷன் தன்னுக்கு அவன் எதை அதிகமாய் நேசிக்கிறானோ அதை போய் ஆல்டரை வைக்கிறானோ அவன் தான் ஆண்டவரை நேசிக்கின்றான். ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. அவன் நம்பிக்கை எங்கே சோதிக்கப்படுகின்றது. ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Abraham was tested, offered of his son, only son Isaac. ಅಬ್ರಾಹಮನು ಪರಿಶೋಧನೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇಸಾಕನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கணும். ಅಲ್ಲಿ 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 ತ್ಯಾಗವು ಇರಬೇಕು. ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா எந்த சாக்ரிஃபைஸ் இல்லாம கர்த்தரே கொடுத்துன்னு இருப்பார்ல. கர்த்தர் சில நேரங்களில் கேட்பாரு, உனக்கு நீ அதிகமாய் நேசிக்கிற அல்லது நீ பிரியப்படுகின்ற உனக்கு விசேஷமாய் தோன்றுகிற காரியத்தை என்னைக்கு எடுத்து வையா அப்படின்னு கேட்பாரு. ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನನ್ನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ತಂದು ಬಲಿಯಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಇಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. சிலருக்கு ஆண்டவரே என்னையும் ஆசீர்வதியும், என் பேக் ஃபுல்லா ரொம்பட்டும் ஆண்டவரே, என் வீடு ஃபுல்லா ரொம்பட்டும், என் வீடு பெருசா இருக்கட்டும், எல்லாம் நல்லது, கர்த்தர் எல்லாம் கொடுப்பார். முதலாவது அவர் ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் வேதம் சொல்லுது. அது நிஜம். ದೇವರು ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡಿರಿ, ಆಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. ஆனா சில நேரங்களிலே நாம் கொடுக்க வேண்டிய சமயம் உண்டு. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯಗಳು ಉಂಟು. அப்ரஹாமே, நீ அதிகமாய் நேசிக்கிற ஒரே புத்திரனை எனக்கு பலியாய் கொடு என்றார். ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನನಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ அவன் ಕೇಳ್ತಾರೆ. யோசித்திருக்கலாம், ஆபிரகாம் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கலாம், ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, நான் கொடுத்துட்டேனா, பலி கொடுத்துட்டேன்னா ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ என்னுடைய வம்சமே அழிஞ்சு போயிடுமே, ನನ್ನ ವಂಶವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲ. இந்த பிள்ளை மேல் அவ்வளவு நேசத்தை வைத்திருக்கின்றேன், ಈ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, என்னுடைய வம்சத்தையே என்னுடைய வாழ்க்கையின் குறியே இப்போது அழிஞ்சு போயிடுமே, ನನ್ನ ವಂಶವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு கொடுத்து நஷ்டப்பட்டவர்கள் யாருமே இல்லை. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Nobody can outgive our God. ದೇವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அவர் கொடுக்கறத காட்டிலும் நம்ம அதிகம் கொடுக்க முடியுமா? அவருக்கு ದೇವರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದಾ? கொடுக்க முடியாது. ஆண்டவர் நீ நஷ்டப்படுறதுக்காக அவர் ஆல்டர்ல கொண்டு போய் வைன்னு சொல்றவரும் அல்ல. ನೀನು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಇಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲ. ஆண்டவருக்கு கொடுத்து நஷ்டமானவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. நிறைய நினைக்கிறாங்க, என் சம்பாதனத்தின் ஆண்டவருக்கு தசம்பாகம் கொடுத்துட்டேன்னா இல்லைன்னா காணிக்க கொடுத்துட்டேன்னா இந்த மாசம் எப்படி ஓட்டுவேன்னு நீ கொடுக்காம இருந்தா தான் நீ என்ன பண்ணிருப்ப? தள்ளுறாங்க, வண்டியை தள்ளுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்ப, நீ தள்ளின்னு ஓடுதுன்னு. ಅಧಿಕ ಜನರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ದಶಮ ಮಾಂಸವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದವಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ತಳ್ಳಲಿ ಈ ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ஆண்டவருக்கு கொடுத்து நஷ்டம் அடைந்தவர்கள் இல்லை, ஆண்டவர் கொடுத்தவர்களையும் விட்டு விட்டதும் இல்லை. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಇಲ್ಲ. God does not just take it from you
to make you suffer. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಭಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் அவன் கையை பிடிச்சு நிறுத்தாரு. அவன் மேல கையை போடாதே, உன் புள்ள மேல கையை போடாதே. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. உன் சந்ததி கடல் மணலை போல ஆகும், அது நட்சத்திரங்களை போல எண்ணக்கூடாததாய் இருக்கும். ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತಾಗುವುದು, ಅದು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಎಣಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நீ பண்ற ஒவ்வொரு சாக்ரிஃபைஸ்க்கும் கர்த்தர் பல மடங்கான ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவார். ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ದೇವರು ಅಧಿಕವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. அன்னால் தேவ சமூகத்திலே தன் பிள்ளையை கொண்டு வந்து விட்டுட்டாளாம். ಹನ್ನಳು ತನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಳು. இந்த பிள்ளைக்காக நான் ஏங்கினேன், தவித்தேன், நான் பிரார்த்தனை செய்தேன். தேவரீர் எனக்கு இந்த குழந்தை நீ கொடுத்தீர், ஆகவே இந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உன்னுடைய சன்னதியிலே இருக்கட்டும் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்திலே அங்கே கொண்டு வந்து விடுகின்றாள் ಅಣ್ಣಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವನ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠನಾಗಿರೋನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇವನನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. அநேகருக்கு பிள்ளைங்களுக்கு சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுனால ரொம்ப கஷ்டப்படுது. பிள்ளைங்க வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணணும், சர்ச்சில் வேலை. ஹலோ, சாமுவேலை அவங்களுடைய தாய் சபையில போய் என்னென்ன வேலை இருக்குதோ அதெல்லாம் நீ பண்ணுறதுக்கு அங்கேயே உட்காந்துக்கடான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. ಸಮುವೇಲನ ತಾಯಿ ಸಮುವೇಲನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. இன்னைக்கு நம்ம பண்றோமா? நம்ம பிள்ளைங்களை ஆண்டவர் சேவை பண்றதுல முதலிருந்தே சொல்லி தரோமா? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಾ? ಮೊದಲಿಂದನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? சில பெற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, கெட்டு போய் நம்ம புள்ளை அங்க விட்டுட்டோம்னா கெட்டு போயிடும். ಕೆಲವೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. சாமுவேல் கெட்டு போனாரா? ಸಮುವೇಲನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದನ? ஞானம் இல்லாமல் போனாரா? ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಹೋದನ? படிப்பறிவு இல்லாமல் போனாரா? ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಹೋದನ? சாமுவேலை போல ஒரு தீர்க்கதரிசி எழுந்தது இல்லை என்று வேதம் சொல்லுது. ಸಮುವೇಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಎದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அந்த தேசத்தை ஜட்ஜ் பண்ற அளவுக்கு, ராஜாக்களை உருவாக்குற அளவுக்கு, ராஜாக்களை நியமிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய மனுஷனாய் சாமுவேலை கர்த்தர் எழுப்பினார். ஏனென்றால் அவனுடைய தாய் அவனை சிறு வயதிலே தேவ சேவையிலே விட்டாள். ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲನನ್ನು ತನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟನು. அண்ணாள் சாமுவேலை நேசித்தா, உயிருக்கு உயிரா நேசித்தா. அண்ணಳು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು. ஆனாலும் தன் பிள்ளையை அங்கு தேவ சமூகத்திலே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவது கொண்டு வந்தாளாங்க. ಆದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತಂದಳು. சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கின்றாயா? ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? சீமோனே, இவர்களில் யார் அதிகமாய் நேசிப்பார்கள்? சீமோனனே, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ? எவனுடைய பாவங்கள் அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் தான் ஆண்டவரே அதிகமாய் நேசிப்பான். ಯಾರ ಪಾಪವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. நீ உன் பாவம் மன்னிக்கப்படாம இருந்தா ஆண்டவர் நேசிக்க மாட்டேன். உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருந்தா நிச்சயமாய் ஆண்டவரை நீ சேவிப்பாய். ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪವು ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀಯಾ? கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. நீ யாரை நேசிக்கின்றாய்? எதை நேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய்? ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? இவர்களிலும் என்னை அதிகமாய் நேசிக்கின்றாயா? ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கின்றாயா? சீமோனனே, நீ நன்னನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? ஏசையா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவரீர் எங்களோடு நீ பேசினபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ, அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் அதிகமாய் நேசிப்பான் வேதத்திலே வாசிக்கிறோமே சுவாமி. தேவரீர், அக்கிரமத்திலும் அநியாயத்திலும் இருந்தான என்னுடைய பாவத்தை நீர் மன்னித்தீரே.
ஆம் ராஜா, நான் ஜீவ காலமெல்லாம் கர்த்தாவின் நரகத்தில் இராதபடிக்கு, ஆண்டவரே என் ஜீவிய காலமெல்லாம் கர்த்தாவி பாவத்தை இராதபடிக்கு, பிசாசின் கையில் இராதபடிக்கு என்னை விடுவித்தீரே. உம்மை நேசிக்கின்றேன் நான், உம்மை நேசிக்கின்றேன் நான். கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நேசியாமல் இருப்பேனோ. கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நேசியாமல் இருப்பேனோ. உம்மை நேசிக்கின்றேன் நான், உம்மை நேசிக்கின்றேன் நான். கல்வாரி காட்சியை கண்ட பின்னோ நேசியாமல் இருப்பேனோ. ஆம் ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திலே இருக்கிற எல்லா கர்த்தாவே பந்தங்களும் உறவுகளும் பொருளும் பொக்கிஷமும் ஆண்டவரே எங்களை தாங்க போவதில்லை. ஆண்டவர் நித்திய காலமாய் நான் தங்குவதற்கு, ஆண்டவர் பரலோகத்திலே வசிப்பதற்கு நீர் உம்முடைய ஜீவன் எனக்காக கொடுத்தீர். அதை நினைத்து பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே. இவர் எல்லாவற்றிலும் காட்டிலும் மாயமாய் மறைந்து போகிற இந்த பொருளுக்கு காட்டிலும், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களை காட்டிலும் நிரந்தரமாய் இருக்கிறவன் பிடித்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே இன்றைக்கு என்னோட நீ பேசினபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நீரே நிரந்தரம் ஆண்டவரே, நீரே ஆதாரம் ஆண்டவரே. எல்லோரும் கைவிடுவார்கள், ஆனால் ஆண்டவரை பெற்ற தாய் கைவிட்டாலும் நீ கர்த்தாவை மறவாத தேவனா இருக்க உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என் மேல் எவ்வளவு மன உருக்கம் கொண்ட நீ உமக்கு கர்த்தாவே நான் எண்ணத்தை செலுத்துவேன் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உமக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை உமக்கு கொடுக்க வேண்டிய கர்த்தாவே ஆண்டவரே துதியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் என் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு சரீரத்தோடும் கூட கர்த்தாவே உமேல் அன்பு கூறுவேன். எஸ் லார்ட், அப்படியாய் கர்த்தாவே எங்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை தாரும். அந்த ஒவ்வொருவரோடு நீ பேசினீர், அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். உலகத்தில் எதையோ நேசிக்கின்றோம், மறைந்து போகின்ற காரியங்களை குறித்து அது மேல் நேசம் இருக்கின்றோம். ஆனாலும் கர்த்தாவே நிரந்தரமாய் எங்களோடு கூட இருக்கிற உம்மேல் கர்த்தாவே அந்த அன்பு கர்த்தா தனிந்து போயிருக்கிறது. அது மறுபடியுமாய் கர்த்தாவே உற்சாகப்படுத்தி எழுப்பியருளும் ஆண்டவரே. வந்து எல்லா பிள்ளைகளையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிங்க. எந்தெந்த தேவையோடு யார் வந்திருந்தாலும் உச்சிதமான கோதியும் நாள் எதிர்கொண்டு வந்து ஆசீர்வதித்து வைத்தும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಹೇಗನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಹೇಗನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್.